Hello, my dear children of grade 7. Let's get ready to talk about wonders around us while learning new things. අපි අද අපි වටේ තියෙන පුදුම සහගත දේවල් ගැන කතා කරනවා. World wonders ගැන කතා කරනවා. What's the unit today? Unit 8 in your Pupil's book. You know the topic. It's wonders around us. Wonders around us. අපි මෙතන ලෝක පුදුම ගැන කතා කරනවා කියලා අපි ඉස්සෙල්ලම කිව්වනේ. අපි බලමු මොනවද අපි ඒ මාතෘකාව යටතේ කතා කරන ගමම්ම උගා කාස හිතන දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න කියලා අද යුනිට් එකේ. We are starting with a role play as usual and your activity 1 is to act out. අපි ඉස්සෙල්ලම අර චරිතවල characters වල තියෙන utterances මොනවද ඒගොල්ලන් කියන්නේ කොයි විදිහටද කියන්නේ මොනවා ගැනද කතා කරන්න කියන එක ඉගෙන ගන්නවා මේකෙන් ඒකම අපි අලුත් words ඉගෙන ගන්නවා සමහර වචන අපිට අමතක වෙලා තිබුණ දේවල් මතක් කරගන්නවා එක එක දේවල් කියන විදිහ අලුතෙන් ආපහු මතක් කරගන්නවා. Now you have to take roles with your friends. Who is going to take the teacher's role? And then we have Hansana, Mohammed. There are some students too. So you all can take roles and get ready. Let's practice. The world is a big place. ලෝකේ කියන්නේ හුඟක් ලොකු තැනක් කියලා තමයි පටන් ගන්නෙ. If you could go anywhere in the world and discover something new, where would you go and what would you hope to see? Teacher is asking a question. That's how the teachers start lessons. සාමාන්‍යයෙන් teachersලා ළමයින්ගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා පාඩමට අවතීර්ණ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අහන්නේ. එකපාරට world wonders ගැන කියන්න කලින් කොහෙද යන්න කැමති? අලුත් දෙයක් ලෝකේ තියෙන හොයාගන්න පුළුවන් නම්. If you could go anywhere in the world, ඒ කියන්නේ ලෝකේ කොහෙට හරි යන්න පුළුවන් නම් අලුත් දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් and discover something new, where would you go and what would you hope to see? කොහෙද ඔයගොල්ලෝ යන්නේ? මොනවද දකින්න කැමති? What would you hope to see? Where would you go? What would you hope to see? Hansana says, I would like to go to India and see the Taj Mahal. I have heard that it is a beautiful place. එතකොට ඉස්සෙල්ලම උත්තර දෙන එක්කෙනා කියන්නේ ඉන්දියාවලට ගිහිලා ටච් මහල් බලන්න ඕනේ කියලා. Teacher: Yes, it's famous for its beauty. Emperor Shah Jahan built it in memory of his beautiful wife Mumtaz. එතකොට මේ ටච් මහල් හැදුවේ ෂාජාන් කියන අධිරාජ්‍යයා යාගේ beautiful wife යාගේ ලස්සන බිරිඳව මතක් වෙන්න in memory of. එතකොට ඒක හුඟක් අය අහලා තියෙන කතාවක් ටජ් මහල් ගැන. ඊළඟට මොහමඩ් මොකක්ද අහන්නේ? Oh really? එතකොට දැන් එයා කලින් දැනගෙන හිටපු නැති දෙයක් නිසා තමයි ඒ විදියට අහන්නේ. එහෙමද? ඇත්තද? ඒ වගේ අදහසක් එන්නේ. I would like to climb Mount Everest, the highest mountain peak in the world. It will be an adventure. දැන් එයා ආස වෙන විදිහක දෙයකට. මොකද්ද? එයා ටිකක් ඇඩ්වෙන්චරස් දෙයක් කරන්න කැමති. ලෝකේ උසම කඳු මුදුනට එවරස්ට් වලට නගින්න කැමති. කොහොමද උසම කඳු මුදුන කියන එක කියන්නේ? The highest mountain peak in the world කියලා. The highest උසම කියන එක. Now the teacher says, of course, how about you, Radha? How about you? බලන්න අහන හැටි එතනදී ආපහු teacher repeat කරන්නේ නැහැ. Where would you like to go, Radha? What would you like to discover? ඒ විදියට ඉස්සෙල්ලා කියපු ඒවම ආපහු repeat කරන්නේ නැතුව how about you, Radha කියලා අහනවා. එතකොට මීට කලින් අහපු ප්‍රශ්න අපි දන්නවනේ. අපි දන්නවා එතකොට ඒ වගේම එකක් තමයි මේ අදහස් කරන්නේ කියලා. ඒ විදිහම ප්‍රශ්නයක් repeat කරන්නේ නැතුව. නැවත කියන්නේ නැතුව. Radha says, I would like to see the Great Wall of China and the Eiffel Tower.
So she likes to see two things in the world. The Great Wall of China, චීන මහා ප්‍රාකාරය, and the Eiffel Tower. France වල, Paris වල තියෙන තාමත්ම ලස්සන iconic structure එකක්. Teacher, so you want to visit 2 places? එහෙනම් ඔයාට 2 places. දැන් දෙකකට යන්න ඕනේද? Radha, yes, I would like to see. මම හරිම බලන්න ආසයි කියන එක. I would like to see the pyramids of Egypt too. She likes to visit more places. Pyramids of Egypt. 2 කියලා තියෙන්නේ if possible කියන්නේත් මොකද්ද? දැන් මේ තැන් ගැන කියලා තවත් තැනක් ඒකටම එකතු කරන නිසා TOO2 කියලා කියනවා. මේ තැන් වලටත් මීට අමතරව මේ තැනටත් යන්න ආසයි කියන එක. Then if possible පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් you all can use these expressions when you talk, when you write. If possible අපිට ලියුමක් ලියන අවස්ථාවක යම් කිසි රික්වෙස්ට් එකක් ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවක අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්, කතා කරන අවස්ථාවක අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. If possible කියන්නේ මොකද්ද? පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම්. Then the teacher says, well, we have only discussed a few famous places in the world, but there are many more. එතකොට ටීචර් කියනවා අපි තාම කතා කරලා තියෙන්නේ famous places. හුඟක් ප්‍රසිද්ධ තැන් කිහිපයක්, a few. කිහිපයක් ගැන විතරයි. But there are many more. Many more කිව්වට පස්සෙත් ආපහු famous places කියලා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ repetition එක අවශ්‍ය නැහැ. Many more කිව්වම තේරෙනවා මේ කියන්නේ famous places තව ගොඩක් තියෙනවා කියන එකයි කියලා. Let's learn about them on another day. Let's learn about them on another day. එතකොට කියනවා අපි තව දවසක on another day. තව දවසක මේවා ගැන ඉගෙන ගමු කියලා. Now we have to complete this table. I hope you remember where the children like to visit. දැන් 3 දෙනෙක් එක කතා කරා. ඒගොල්ලන් තැන් කීපයක් ගැන කිව්වා. අපි බලමු පුතාලට මතකද කියලා. ඒගොල්ලන් කොහෙටද යන්න ඕනේ කිව්වේ කියලා. Place or places he or she would like to visit. එක place එකක්ද places කිහිපයක්ද? අපි නම් ටික දැම්මොත් ඉස්සෙල්ලම කවුද? හන්සන කොහෙද යන්න කැමති? ඉන්දියා ටජ් මහල් වලට. නම් ටික බැලුවොත් ඉස්සෙල්ලම ඊළඟට ඉන්නේ මොහමඩ්. ඊළඟට අපිට ඉන්නවා රාදා. Hansana would like to visit Taj Mahal. අපි ඒක මෙතන දැක්කා. ඊළඟට මොහමඩ් යන්න ඕනේ කිව්වේ කොහාටද? Mount Everest. He wants to climb the highest mountain peak, Mount Everest. රාදා නම් තැන් කිහිපයක් ගැනම කිව්වා. එතකොට අපි ඒ ටික මෙතන ලියන්න පුළුවන්. මේ දෙක කියලා ඊට පස්සේ if possible කියලා තවත් තැනක් කිව්වනේ. පුතාලට මතකයි නේද ඒක? If possible කියලා කිව්වා pyramids of Egypt. ඒ තැන්
තුනම බලන්න යන්න ආසයි කියලා රාදා කිව්වා. What is your second activity? Read the descriptions about some famous monuments, constructions and match them with the pictures. කරන්න තියෙන activity එක තමයි description එක මේ විස්තරය කියවලා pictures එක match කරන එක. දැන් පුතාලට විස්තරයත් එක්කම picture එක දීලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන description එකේ විස්තරය තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. බලපු ගමම පේනවා the Great Wall of China. You all have heard about the Great Wall of China. It is the largest man-made structure in the world. මිනිස්සු විසින් හදපු ලොකුම structure එක තමයි මේ Great Wall of China කියන්නේ. It was built over a long period of time since 700 BC. Long period of time කියන්නේ හුඟක් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඒක හැදුවා. මෙච්චර ලොකු man made structure එකක් ඉක්මනින් හදලා ඉවර කරන්න බෑනේ. ඒක අපිට තේරෙනවනේ බැලුවම. හුඟක් කාලයක් තිස්සේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 700 විතර කාලේ ඉඳන් හදලා තිනවා. The wall is 21,196 kilometers long and is made of stone, brick, wood, tempered earth, etc. එතකොට දිග දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම made of කියලා දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මොන වැයෙන්ද හදලා තියෙන්නේ කියන එක. It is said that this is the only structure on the earth that can be seen from space. I hope you have heard it before. අභ්‍යවකාශයට ගියාම ස්පේස් එකට ගියාම පෘථිවිය පේනකොට එතනින් මිනිස්සු විසින් හදන ලද man made structures වලින් ලෝකෙ ගොඩක් එහෙම තැන් තියෙනවා. පේන්නේ මේක විතරයි. එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් ඒක කොච්චර ලොකුද කියලා. ස්වභාවික දේවල් වලට අමතරව මිනිස්සු හදපු දේවල් වලින් අභ්‍යවකාශයට ගියාම ඒ තරම් ඈතක ඉඳන් පවා පේන එකම දේ තමයි මේක. It is considered as a World Heritage Site by UNESCO. UNESCO සංවිධානය විසින් ලෝක උරුමයක් ලෙස World Heritage Site එකක් ලෙස මේක හඳුන්වලා තියෙනවා. It is considered කියන්නේ එහෙම සැලකෙනවා කියන එක. It is considered. Let's see what the next construction is. ඊළඟට තියෙන්නේ Taj Mahal ගැන. Taj Mahal, India. I'm sure you have seen this picture many times. Taj Mahal is a tomb that was built between 1631 AD and 1652 AD on the orders of the Emperor Shah Jahan, the fifth Muslim Mughal emperor, to honor his late wife Queen Mumtaz. අපි මීට කලින් මේ විස්තරය පොඩ්ඩක් කියුවා. මෙතන පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් පැහැදිලිව ඒ එම්පරර් කීවෙනි කෙනාද කීවෙනි අධිරාජ්‍යයද කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම හරියටම හදපු කාලේ තියෙනවා 1632 සිට 1652 දක්වා කාලය තුල කියලා. ඇයි හැදුවේ කියන එක අපි මීට කලින් කතා කරා. තව තියෙනවා මොනවෙන්ද හදලා තියෙන්නේ කියලා වැඩිපුර විස්තර. It is made of white marble with beautiful gardens surrounding it. ගාක් ලස්සන gardens වටේට තියෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. It is one of the famous tourist attractions in the world. Another important fact about Taj Mahal is it's a famous tourist attraction. හොඳ ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය සංචාරක ආකර්ෂණයක් කියලා තියෙනවා. Then we have Mayan Temple City, Mexico. Let's read the description and see what it tells us. The temple city of Chichen Itza was built by people of the ancient Mayan civilization of Latin America. පුතාලා ශිෂ්ටාචාර ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. Ancient civilization කියන්නේ බොහොම අතීතයේ තිබුණ ශිෂ්ටාචාර. එතකොට මේ temple city of Chichen Itza කියන්නේ තාමත්ම අතීතයේ Mayan කියන ශිෂ්ටාචාරයේ හිටපු අය ලතින් ඇමරිකාවේ හදපු මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන තමයි කියන්නේ. It is located
located කියනකොට situated වගේම කොහෙද පිහිටලා තියෙන්නේ කියන එක in Mexico. එතන මෙක්සිකෝ වල තමයි මේක තියෙන්නේ. This site is famous for. Now you know the word famous very well. We have used it many times for the different architectural styles of the buildings. Different. එකිනෙකට වෙනස් වූ styles තියෙනවා architectural styles. වාස්තු විද්‍යාත්මක වෙනස්කම් තියෙනවා ඒ රටාවන් වල ශෛලීන් වල. ඊට පස්සේ තියෙනවා annually කියලා වචනයක්. ඒ කියන්නේ වාර්ෂිකව annually about 1.2 million tourists visit this place. Therefore, we can call this place also a very famous tourist attraction because a large number of tourists visit this place annually. වාර්ෂිකව මිලියන 1.2 තරම් ලොකු සංචාරකයෝ ප්‍රමාණයක් මේකත් බලන්න යනවා. Then we have the statue of Christ, the Redeemer. You can see the picture here. The statue කියනකොට ප්‍රතිමාවක්. It is also a very famous statue and it was built by the French sculptor Paul Landowski and the Brazilian engineer Heitor da Silva Costa between 1922 and 1931. එතකොට build කරපු කාලය between කියනකොට මෙන්න මේ කාලය තුල තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. කවුද හදලා තියෙන්නේ? ස්කල්ප්ටර් කෙනෙක් කියනකොට අපි දන්නවා දැන් මේක ප්‍රතිමාවක් නම් ඒ ප්‍රතිමාව හදපු මූර්ති ශිල්පියාට තමයි ඒ කියන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රංශ ජාතිකයෙක්, ඒ වගේම බ්‍රසීලියන් එන්ජිනේරුවෙක්, එක එක රටවල් වල එක එක අයගේ දායකත්වයෙන්, දක්ෂ ශිල්පීන්ගේ දායකත්වයෙන් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. It is 30 meters tall. මීටර 30ක් උසයි. It is on the peak of the Corcovado mountain. Peak කියනකොට අපි එවරස්ට් කන්ද ගැන කියනකොටත් කිව්වා මුදුන. කඳු මුදුනක පිහිටලා තියෙන අපිට මේක පේනවා මෙතන බැලුවාමත් Corcovado කියන කන්දේ. The statue is an icon for Brazil. icon එකක් කියනකොට ඒ රට, ඒ මිනිස්සු represent කරන්න, ඒගොල්ලන්ව නිරූපණය කරන්න තියෙන හොඳ දෙයක්, හොඳ ලක්ෂණයක්, සලකුණක් කියන එක තමයි අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු බ්‍රසීල් කිව්ව ගමන් මේ ස්ටැචු එක මතක් වෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ ඒවට කියනවා අයිකන් එකක් කියලා. දැන් අපි ෆ්‍රාන්ස් කිව්වම අපිට අයිෆල් ටවර් එක මතක් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ඒක අයිකන් එකක් ෆ්‍රාන්ස් වල. ඒ විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. We are also going to learn a few things about the other pictures where we don't have a description in the textbook. අපි අමතරවත් පොඩි දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න යනවා. පුතාලට මේවා සර්ච් කරලා හොයා ගන්නත් පුළුවන්. අපි උනාට මේ ලෙසන් එකේ පින්තූර ටික තියෙන නිසා ඒ ටික ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරලම ඉස්සරහට තියෙන ඇක්ටිවිටීස් වලට යමු. Picture C. Prehistoric කියලා වචනයක් මෙතන තියෙනවා. මෙතන තියෙන ඔක්කොම කරුණු මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් දල අදහසක් ගන්න සමහර කරුණු නම් හුඟක් මතක තියාගත්තොත් හොඳයි. Prehistoric කියනකොට ඒ කියන්නේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික. දැන් අපිත් ලංකාවේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරනකොට පාහියංගල, බෙලිලෙන ඒ වගේ තැන් ගැන කතා කරනකොට මේ prehistoric කියන වචනේ, ප්‍රාග් ඓතිහාසික කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවානේ. එතකොට මෙතනත් පේනව නේද පුතාලට prehistoric කියන වචනේ පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. The prehistoric Jordanian city of Petra was lost to the Western world for hundreds of years. For hundreds of years. වසර 100 ගාණක් පුරාම lost කියන්නේ දැනගෙන ඉඳලා නැහැ බටහිර ලෝකයෙන් මේ තැන ගැන. Petra is carved directly into red, white, pink and sandstone cliff faces. දැන් මෙතන carvings තියෙනවා පේනවා පුතාලට ඒ කන්දෙම තියෙන විදිහටම ඒ විස්තරය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Then we have here something more about Petra. Petra was once a trading center and the capital of the Nabatean Empire. Capital කියනකොට ප්‍රධාන නගරයක් මේ තිබ්බ empire එකක Nabatean කියන trading කියනකොට වෙළඳාම් සම්බන්ධයෙන් තිබුණ මධ්‍යස්ථානයක් trading center කියනකොට එතකොට අධිරාජ්‍යයක
තිබ්බ අගනගරයක්, වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයක්, හුඟක් වැදගත් ස්ථානයක්. The city sat empty for centuries. ශතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ මේක හිස් වෙලා තිබිලා තියෙනවා. In the early 1800s, a European traveller found it. සාමාන්‍යයෙන් travellersලා සංචාරකයෝ මේ වගේ තැන් හොයා ගන්නවා. හුඟක් කල් සැඟවිලා තිබුණ තැන් හොයා ගන්නවා. මේකත් ඒ වගේ සොයාගත්තු එකක්. එතකොට මේ වර්ෂ වලින් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. කරුණු දැනගත්තාම ඇති මෙතන වර්ෂ තිබුණට in 1985 the Petra Archaeological Park was declared a UNESCO World Heritage Site, and in 2007 it was named one of the new 7 wonders of the world. එතකොට අපි දැන් wonders ගැන මේ කරන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන තවත් එකක් තියෙනවා. මීට කලිනුත් අපි මේ වචනය මේ විදියටම පාවිච්චි කරා. UNESCO සංවිධානයෙන් නම් කරලා තියෙනවා World Heritage Site එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ ලෝක උරුමයක් විදියට නාම කරලා තියෙනවා. Then we have Machu Picchu. Have you heard about Machu Picchu? Here you can see the picture of it. Machu Picchu is the site of ancient Inca ruins. Inca ගැන පුතාලා අහලා ඇති. ඒ වචනේ අහලා නැත්නම් අද ඉගෙන ගන්න. It is located about 80 kilometers northwest of Cuzco, Peru, in the Andes Mountains. එතකොට කොහෙද පිහිටලා තියෙන්නේ? පේරු වල Andes කඳුවල. It is hovering above the Urubamba River Valley between two sharp peaks, Machu Picchu, Old Peak, and Huayna Picchu, New Peak. දැන් මේ Urubamba කියන ගඟේ නිම්නයේ තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. Two sharp peaks කියනකොට කඳු මුදුන් දෙකක් අතර බොහොම තියුණු කඳු මුදුන් දෙකක් අතර ඒ දෙකේ නම දීලා තියෙන Old and New peaks දෙකේ නම. එතකොට ඒ අතරේ at an elevation of සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද අපි උස් මට්ටම මුහුදු මට්ටමේ සිට උස කියන්නේ elevation කියන නමින් between කියනකොට පුතාලා දන්නවා ඒ දෙක අතර කියන එක. එතකොට 7,710 feet කියන elevation එකේ තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. අඩි 710ක්. ඒක ගැනත් ඉස්සෙල්ලා කියපු එක වගේම විස්තරයක් තියෙනවා. Machu Picchu is a UNESCO World Heritage Site කියලා. එතකොට UNESCO සංවිධානයෙන් නම් කරන ලද ලෝක උරුමයක්. It was discovered in 1911 by the Yale University professor Hiran Bingham. Machu Picchu's existence was not widely known in the West. එතන තේරුම තමයි මේක හොයාගත්තේ දැන් සැඟවිලා තිබිලා කාලයක් තිස්සේ දන්නේ නැතුව තිබිලා Yale University එකේ මහාචාර්යවරයෙක් තමයි මේක හොයාගත්තේ. එතකොට existence කියන්නේ ඒක පැවතුණා කියලා. Was not widely known in the West. වැඩිපුර widely known කියන්නේ හුඟක් වැඩිපුර දෙනෙක් දැනගෙන හිටියේ නෑ. කොහෙද? West කියනකොට බටහිර රටවල් වල අය දැනගෙන හිටියේ නෑ. දැන් මේක සොයා ගැනීමකට පස්සේ තමයි කාලයකට පස්සේ තමයි දැනගත්තේ. ඉතින් පුතාලට මේ කරුණු සොයා බලනකොට ගන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලයෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම මතක තියා ගැනීම අවශ්‍ය නෑ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් දාලා විස්තරයක් අපි කියමු මේ අවුරුදු එතකොට උස ප්‍රමාණ ඒව මතක නැති වුණාට සාමාන්‍ය මේක පිහිටලා තියෙන්නේ කොහෙද? මොන වගේ දෙයකටද ප්‍රසිද්ධ වුණේ මේක? මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද වගේ දේවල් දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. දැන් අපි කොලොසියම් එක ගැන බැලුවොත් මෙතන පින්තූරෙත් දැකලා හුරු පුරුදු පින්තූරයක්. ඒකේ තියෙන විස්තරය බැලුවොත් the Colosseum was built between 72 AD and 80 AD under the Emperor Vespasian in the heart of ancient Rome. දැන් මේ වගේ දෙයක් කියනකොට පුතාලට කරුණු මතක හිටියේ නැති වුණාට මේවා එක්ස්ප්‍රස් කරන විදිහ මතක තියාගන්න පුළුවන්. In the heart of was built between. එතකොට මේක හැදුවේ මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත. ඒ වගේම මේක පිහිටලා තියෙන්නේ දැන් in the heart of ancient Rome කියනකොට ඒ පැරණි පුරාණ රෝම නගරයේ ඉතාම වැදගත් ස්ථානයක කියන එකනේ. දැන් අපි in the heart of Colombo, in the heart of Anuradhapura, the ancient city of Anuradhapura. එහෙම කියලා කියනවා සමහර තැන් විස්තර කරනකොට. ඒකේ තියෙන ඉතාම හොඳ වැදගත්ම තැනක තමයි මේක පිහිටලා තියෙන්නේ කියන අදහසයි එකෙන් එන්නේ. It is made from stone and concrete. Made from හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් වලින්. Stone, concrete.
This magnificent monument was built with manpower. Manpower. මිනිස්සුන්ගේ ශ්‍රමදායකත්වයෙන් තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ මේ බිල්ඩින් එක මේ මොනියුමන්ට් එක. ඉතාමත්ම පුදුම එළවන සුළු ඉතාමත්ම ලස්සන මේ මොනියුමන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේම ශක්තියෙන් තමයි. එතකොට ඒක තවත් විස්තරයක් තියෙනවා මේක the largest the Colosseum is the largest amphitheater. ඒ කියන්නේ round theater එකක් කියන එක. In the world ලොකුම the largest කියනකොට this building had 80 entrances and could seat approximately 50,000 spectators. 80ක් තිබුණා දොරටු. ඒ වගේම ඇතුළුවීම 80ක් ස්ථාන තිබුණා. කොච්චර විශාල ස්ථානයක්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. approximately කියනකොට දල වශයෙන් spectatorsලා නරඹන්නෝ 50,000ක් පමණ ඒක ඇතුලේ දාන්න පුළුවන්. who would come to watch sporting events and games. ක්‍රීඩා තරඟ බලන්න එන අය. Almost 2/3 of the Colosseum has been destroyed over time. එතකොට 3/2ක පමණ ප්‍රමාණයක් almost 3/2කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට විනාශ වෙලා කාලයත් එක්ක mostly as the result of vandalism, earthquakes and fires. එතකොට මිනිසුන් කරන ලද එක විනාශකාරී දේවල් earthquakes කියනකොට භූමිකම්පා and fires ගිනි ගැනීම් ඒ හැම දෙයකින්ම තමයි මේ ප්‍රමාණයකට විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. It is today a popular tourist site. Once again you have the word tourist site, tourist attraction. සංචාරක ආකර්ෂණයක් කියලා attraction කියනවා. tourist site කියනකොටත් අදහස් වෙන්නේ සංචාරකයෝ හුඟක් යන ස්ථානයක් කියන එක. popular. අපි famous කියන වචනේ ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම තේරුමක් තියෙන වචනයක් තමයි popular කියලා කියන්නේ. Now more than the facts, as I told you, you should remember the words and expressions we can use when we describe a place. Now you have to complete this table. Activity 3, complete this table using the above descriptions. දැන් කියවපු දේවල් මතක් කරගෙනම අපි බලමු අපිට මේක ෆිල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Name, country, size, period of construction built by amazing fact. එතකොට Great Wall of China. The Great Wall of China රට තියෙන්නේ අපි පිහිටලා තියෙන්නේ චයිනා වල. size එක මෙන්න මෙච්චරයි 21,196 kilometers. අපිට දීලා තියෙනවා නම් period එක කොයි කාලෙද මේක හැදුවේ කියලා එක දාන්න ඕනේ. built by කවුද හැදුවේ කියලා නමින් තියෙනවා නම් දැන් හුඟක් දෙනෙක් එකතු වෙලා හදපු එකක් නම් නමක් නැහැ දාන්න. එහෙමනම් දාන්න ඕනේ amazing fact. දැන් මේ ස්ථානයේ තියෙන විශේෂයෙන් පුදුම සහගත කරුණ මොකක්ද කියලාත් අපිට කියන්න වෙනවා. Let's try to complete this table now using the facts we have read in the descriptions. After the Great Wall of China, we have Taj Mahal, India. එතකොට අපිට කවුද මේක built කරේ කියන එකට දාන්න පුළුවන් ඒ emperorගේ අධිරාජයාගේ නම ෂා ජාන්. මෙතන අහලා තියෙන කරුණ වලින් තවත් අපිට දාන්න පුළුවන් කොයි කාලෙද මේක හැදුවේ කියන එක. 1631 1652. ඒ කාලය අතර. එතකොට විශේෂයෙන් amazing fact එකක් කියලා අපි
ඒ ගැන කියනවා නම් අපිට දාන්න පුළුවන් එකක් තමයි it is made of white marble with beautiful gardens. ඉතාමත්ම සුන්දරත්වයක් එකතු වෙනවා made of white marbles. අපි තවත් එකක් බැලුවොත් මෙතන ෆිල් කරන්න ටච් මහල් වලට පස්සේ තියෙන එකක් Mayan Temple City Mexico ගන්න පුළුවන්. Mayan Temple City Mexico අපි තැනයි රටේ නම එළියමු. මේ විදිහට දැන් බලලා එතන තියෙන කරුණු මෙතනින් ලියනවා අපි කරන්නේ transferring information. එතකොට පුතාලා දැන් පටන් අරගෙන යන්න මේ කරන විදිහටම. එතකොට මටත් වඩා ඉක්මනින් පුතාලාට ලියලා ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ බලන්න හරිද කියලා ආපහු check කරලා අපිට period of construction size built by ඒවෙන් මොනවද ගන්න පුළුවන් කරුණු කියලා බලමු ඒ දීලා තියෙන විස්තරයට අනුව. මෙතන අපිට දාන්න පුළුවන් People of the ancient Mayan civilization කියලා. එහෙම නැතුව විශේෂයෙන් එක් පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් සඳහන් වෙලා නැහැ. අධිරාජ්‍ය කෙනෙක් වගේ ඉස්සෙල්ලා අපි ටච් මහල් වල තිබුණා වගේ. එතකොට මොන වගේ දේවල් වලටද මේ සයිට් එක වඩාත් ජනප්‍රිය වෙන්නේ? different architectural styles වලට. එතකොට period එක මෙතන හරියටම මොන යුගයේද හැදුවේ කියන එක දීලා නැහැ. අපිට දාන්න පුළුවන් මේ කවුද හැදුවේ කියන එකයි. ඒ වගේම සයිස් එකක් දීලා නැහැ. හැබැයි මොනවද ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය? මොකක්ද ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය කියන එකයි දාන්න පුළුවන්. People of the ancient Mayan civilization. අපි අනිත් ඒවත් මාක් කරලා බලමු පුතාලට. එතකොට මෙතන මේ විදිහටම ලියන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ එක බැලුවොත් ගන්න පුළුවන් name එකට the statue of Christ කියන එක ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි කරුණට ගන්න පුළුවන්. the statue of Christ the Redeemer. එතකොට කවුද හැදුවේ කියන එක පැහැදිලිවම තියෙනවා. නම් දෙකම දීලා තියෙනවා. ඉංජිනේරුගේ, ස්කල්ප්ටර්ගේ, මූර්ති ශිල්පියාගේ, ඉංජිනේරුවාගේ නම් දෙකම දීලා තියෙනවා. එතකොට පීරියඩ් එක දීලා තියෙනවා. මේක අපිට මේවා තමයි දාන්න පුළුවන්. built by කියන කොලම් එකට ඒ දෙකම ෆිල් කරන්න පුළුවන්. සයිස් එකත් ඒකේ දීලා තියෙනවා 30 meters කියලා. හැම කොලම් එකක්ම ෆිල් කරන්න පුළුවන් ඒකේ. එතකොට අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන් බ්‍රසීල් වල තමයි පිහිටා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය name එක, country එක, හැම කරුණක්ම ෆිල් කරන්න පුළුවන්. සයිස් එක tall කොච්චර උසයිද කියලා දීලා තිබ්බා.
period of construction කියන එක කොයි යුගයේද හැදුවේ කියන එක ඒකත් හරියටම period of construction කියන එක මෙතන දීලා තියෙනවා between 1922 to 1931 ඒකත් අපිට දාන්න පුළුවන් built by කියන එක French sculptor and Brazilian engineer ඒ දෙන්නගේ නම් දාන්න පුළුවන් amazing fact එකට අපිට දාන්න පුළුවන් icon it's on the peak of the Corcovado mountain කන්දක මුදුනේ තමයි මේ තරම් විශාල පිළිරුවක් ප්‍රතිමාවක් පිහිටලා තියෙන්නේ අපිට ඒක දාන්න පුළුවන් amazing fact එකට හැම කොලම් එකක්ම පුරවන්න පුළුවන්. Now we can move on to the next activity with confidence. We have read a lot about the wonders and let's see what our next topic is. You have already seen this. The topic of your reading activity is New 7 Wonders of the World Chosen. Then පුදුම හත කියන එක අපි අහලා තියෙනවානේ මීට කලිනුත්. හැබැයි මේ පුදුම හත කාලෙකදී වෙනස් වෙලා තියෙනවා. කාලෙකදී ලෝක පුදුමයක් කියලා හඳුනාගෙන තිබුණ තැනක් අයින් කරලා තවත් තැනක් ඊටත් වඩා පුදුම සහගතයි කියලා රිප්ලේස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන අලුතෙන්ම World Wonders 7 World Wonders කියලා අපි හඳුන්වන ස්ථාන ටික. Now you can name all these places because we did descriptions about all these places individually. Short descriptions about these places. Now we can start reading the description given in the textbook. The Great Wall of China, Rome's Colosseum, India's Taj Mahal and 3 architectural constructions from Latin America were among the new 7 wonders of the world. Were among. එතකොට were among කියන්නේ අතර කියන එක මේ අලුත් ලෝක පුදුම හත අතර මේ ටික තිබුණා. About 100 million votes were cast by the internet and mobile text messages, according to New 7 Wonders, the non-profit organization that conducted the poll. එතකොට දැන් මේ මොනවද 7 wonders කියලා අහලා මේ ලාභ නොලබන ආයතනයක් මගින් ඡන්ද විමසීමක් කරා කියලා අපි හිතමු. එතකොට අන්තර්ජාලය හරහා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් votes ඡන්ද ලැබුණා මිලියන 100ක් පමණ. ඒ වගේම මොබයිල් ටෙක්ස්ට් මෙසේජස් වලිනුත් ලැබුණා. ඒවා අනුව තමයි මේ 7 new world wonders අලුතෙන්ම හඳුන්වලා තියෙන්නේ. The chosen 7 beat 14 other nominated landmarks including the Eiffel Tower, Easter Island in the Pacific, the Statue of Liberty, the Acropolis, Russia's Kremlin and Australia's Sydney Opera House. දැන් බලන්න මේ chosen ඒ කියන්නේ මේ තෝරාගත්ත පුදුම හත beat කරනවලු අභිභවා යනවලු 14 other මීට කලින් nominate වෙලා තිබුණ nominated landmarks නම් වෙලා තිබුණ තැන් 14ක් අයින් වෙනවලු මේක අභිභවා යනවා අලුතෙන් හොයාගෙන තියෙන තැන් මිනිස්සු ඒවා හොඳයි මීට වඩා පුදුම සහගතයි කියලා නම් කරලා තෝරාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒකට අයිති වෙන ඒවා තමයි මේ World Wonders කියලා තිබිලා එයින් අයින් වෙන ඉතාමත්ම තවත් සංචාරක ආකර්ෂණ හැටියට ප්‍රසිද්ධයි. ලෝක පුදුම හැටියට ප්‍රසිද්ධයි. ස්ථාන ටිකක් තමයි මේ කියන්නේ Eiffel Tower, එතකොට Easter Island කියන එක, ඒ වගේම Statue of Liberty, the Acropolis, එතකොට Russia's Kremlin කියන එක, Sydney Opera House එක ඒවා ඔක්කොම අයින් වෙනවා අර අලුත් ඒවා ආවට පස්සේ. Almost 200 nominations came in. Almost. ආසන්න වශයෙන් ඒ කියන්නේ 200 කියන්නේ 200ක් කියන එකනේ 200 nominations කියන්නේ දැන් නම් කරලා තිනවා ස්ථාන 200ක්. 200ක් හරියටම නැතත් almost 2000 කියන්නේ 200ට ඉතාම ආසන්න සංඛ්‍යාවක් නම් කරලා තිනවා. And the list was reduced to the 21 most voted කියලා තියෙන්නේ. Reduced කියන්නේ දැන් අර 200 අඩු වෙලා තිනවා හුඟක්ම ඡන්දය ලැබිච්ච 21ක් දක්වා මුලින්ම 200යි ඊට පස්සේ කොහොම හරි අඩු කළා 21කට අරන් තිනවා. The Colosseum,
the Great Wall, Machu Picchu, the Taj Mahal, and Petra had been among the leading candidates since January 2007. ඉස්සෙල්ලාම කියවෙන නම් ටික ලෝක පුදුම හැටියට votes වැඩිපුරම ලැබුණ ස්ථානවල නම් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. The Colosseum, the Great Wall, Machu Picchu, අපි දැන් මේවා ගැන කරා, Taj Mahal, Petra. වැඩිම vote සංඛ්‍යාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ ඒවට. While the statue of Christ Redeemer received an increase in votes more recently. වඩාත් ළඟදී තමයි more recently ළඟදී මේ මෑත කාලේදී තමයි මේ statue of Christ Redeemer අපි ඉස්සෙල්ලා පින්තූරෙන් බැලුවා බ්‍රසීල් වල icon එකක් කියලා අපි කිව්වා. ඒකට ලැබිලා තියෙන ඡන්ද increase වෙලා තියෙන්නේ. වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මෑත කාලෙදී. The campaign to name new wonders was launched in 1999 by the Swiss adventurer Bernhard Weber. Weber's Switzerland-based foundation aims to promote cultural diversity by supporting, preserving and restoring monuments. ටිකක් වචන අමාරු ඒවත් තිබුණා එතන. හැබැයි බලමු අපි මොකද්ද මේ තේරුම කියලා. මේ කැම්පේන් එක මේ ක්‍රියාදාමයේ පටන් අරන් තියෙන්නේ 1999 දී. එතකොට මේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් බේස්ඩ් ෆවුන්ඩේෂන් පදනමක් ස්විට්සර්ලන්තයේ තිබිලා තියෙන පදනමක් මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන්න ඒම් කරනවා. කියන්නේ ඒකේ අරමුණ තමයි මේ පදනමේ අරමුණ තමයි to promote cultural diversity. අපි diversity කියන්නේ විවිධත්වයනේ. එතකොට culture කියන්නේ සංස්කෘතියනේ. cultural diversity කියනකොට සංස්කෘතික විවිධත්වය. එතකොට කොහොමද මේ සංස්කෘතික විවිධත්වයට ඒගොල්ලන් උදව් කරන්නේ? ඒක වැඩි දියුණු කරන්න කොහොමද? supporting ඒවට උදව් කරන්න, preserve කරන්න, ඒව සංරක්ෂණය කරන්න, restoring නැවතත් හදන්න, අලුතෙන් අලුත් වැඩියා කරන්න monuments. මේ හැම පැත්තකින්ම උදව් කරනවා. මොකටද? cultural diversity එක, සංස්කෘතික විවිධත්වය ප්‍රමෝට් කරන්න. දැන් පුතාලා මේකේ කරුණු හුඟක් ඉගෙන ගත්ත. සමහර ඒවා කලින් කියවපුවම තවත් හොඳින් establish හොඳින් අපි මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට කියවුවා. සමරයිස් කරලා සංක්ෂිප්තයක් හැටියටත් අපි විස්තර කියවුවා. ඉස්සෙල්ලා වෙන වෙනම කියවපු descriptions වල තිබුණ දේවල්. Now it's time to write answers. Are you able to write answers? Let's read the questions first and see what they want us to write as answers. What is the organization that selected these 7 wonders? Select කරපු මේ 7 wonders තෝරාගත්තු organization එක මොකද්ද? සංවිධානය මොකද්ද? What is the method used to select them? Method. ඒක තෝරා ගන්න පාවිච්චි කරපු ක්‍රමය මොකක්ද? method එක මොකක්ද? How many were selected for the final round? Select කියන එක අපි දැන් දන්නවනේ. Final round. අවසාන වටේට කීයක් තේරුණාද? අපි දන්නවනේ මුලින්ම මෙන්න මෙච්චර nominations ආවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවට අඩු කරා කියලා අපි ඒ තැන්වලදී කිව්වා. Who is the owner of the organization that selects the 7 wonders? සංවිධානයක් ගැන අපි කතා කරා. ඒකේ ඕන කවුද? අයිතිකරු කවුද? මේ 7 wonders select කරන organization එකේ සංවිධානය. What is the aim of this organization? මොකක්ද මේ organization එකේ අරමුණ? Now it's time to write answers. Please start writing answers now. දැන් පටන් ගන්න උත්තර ලියන්න. අපි මේ ඔක්කොම කියවලා ඉවරයි. Organization එකේ නම මොකක්ද? Where do you find the answer to the first question? You have the name here. New 7 Wonders. ඒකේ non-profit organization එකක් නොලබන ආයතනයක් කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඡන්ද විමසීම කරපු ආයතනය New 7 Wonders කියලා අපි නම ලියමු.
දෙවැනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරෙත් ඒ ළඟම තිබුණා. අපි ඉස්සෙල්ලා එක දැක්කා that conducted the poll කියලා. එතකොට අපි දන්නවා මෙතන මේ ඡන්ද කාස්ට් කරා වෝට්ස් කියලාත් එතන තියෙනවා. මේ දෙකෙන් අපි දැනගන්නවා කොහොමද මේගොල්ලන් මේ තීරණය ගත්තේ, මේ තෝරා ගැනීම කරේ කියන එක. ඡන්ද විමසීමකින් by conducting a poll. How many කියන්නේ ප්‍රමාණය කියලා අපි කතා කරා. ඒක අපි දැක්ක පැහැදිලිව තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම 200 nominations ආවට අන්තිමට 21 තමයි most voted වැඩිම ඡන්ද වලින් තේරිලා තිබුණේ. 21. The owner. අපි තේරුම් කතා කරපු නිසා ඉක්මනට අපිට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. බර්නාඩ් වෙබර් තමයි මේකේ ඕනර්, අයිතිකරු මේ සංවිධානය. මොකද්ද සංවිධානය? මේ අපි ඉස්සෙල්ලා නම දැක්කනේ ඒකේ New Seven Wonders කියන සංවිධානය ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල සුරිච් වල තමයි ඒක තියෙන්නේ. එතකොට බර්නාඩ් වෙබර්. What is the aim of this organization? අපිට මේ aim එකට සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතන තියෙන ටික තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. To promote cultural diversity. අපි මේ ටික තේරුම් කරා කියවනකොට එතකොට පුතාලට මතක ඇති ඒකේ තේරුම. To promote cultural diversity by supporting, preserving and restoring monuments. මේ ටික තමයි පුතාලට උත්තර හැටියට ලියන්න තියෙන්නේ. Now we have a writing activity and that's activity 5. Select the correct monument and complete the blank. We have read a lot about the monuments, so we must be able to fill in the blanks now very easily. Blank a city in the clouds. A city in the clouds කියනකොට අපි හොඳටම අදහසක් එනවා අපිට. මේක ඉතා උස් තැනක පිහිටි සිටි එකක් කියලා. ඒ වගේම built around. දැන් යුගය දීලා තිනවා 1440 කියලා. by කවුද කියලා දීලා තිනවා the founder of the Inca Empire. Inca අධිරාජ්‍යයේ founder සොයාගත් කෙනා. ඊළඟ එකට මොකද්ද තියෙන්නේ? දැන් මෙතන තියෙනවා ඒකේ උත්තර ටික built on the orders of Shahjahan, the 5th Muslim Mughal emperor, to honor the memory of his wife. උගක්ම පහසුවෙන් දැන් පුතාලා ලියලා ඇති මේ ටික කියවපු නිසා ඒ විස්තර. ඊළඟ එක great amphitheater in the center of Rome stands. අපි center of Rome කියන එක එතන කිව්වේ heart of. මං කිව්වේ අර වැදගත්ම මධ්‍යස්ථානයක් වගේ වචනයට අපි එතන heart of කිව්වා. in the heart of. මෙතන center කියලා තියෙනවා. Now look at the last one. Stands 38 meters tall. මීටර් 38ක් උසයි on top of the Corcovado mountain. Corcovado mountain එකේ උඩ මුදුනේ තියෙන්නේ overlooking Rio de Janeiro. එතකොට මේ Rio de Janeiro කියන එක තමයි පේන්නේ ඒ කන්ද මුදුනට. ඒ මොකක්ද කියලාත් අපි දන්නවා දැන් කියවලා තියෙන නිසා. So let's write fast. Here we know it's Christ the Redeemer. Taj Mahal.
Machu Picchu. Then we have all three written as answers. Here we have the last and the greatest of all Mayan temples. Greatest and last. වඩාත්ම ශ්‍රේෂ්ඨම ඒ වගේම අන්තිමටම තිබුණ කියන එක the glittering capital of the Nabatean Empire of King Aretas IV. එතකොට අපි ඒක කරා කොහෙද මේ අධිරාජ්‍යයේ capital එක අගනගරේ ඒ වගේ මෙතන trade center එකක් කියලා අපි මතක් කරා. Built to link existing fortifications into a united defense system and better keep invading Mongolian tribes out of China. ඒක අපිට පැහැදිලි මොකටද මේ හැදුවේ කියලා ඩිෆෙන්ස් සිස්ටම් එකක ආරක්ෂක විධිවිධානයක් විදිහට ක්‍රම වේදයක් විදිහට තමයි හැදුවේ keep invading Mongolian tribes out of China. එතකොට එතන පැහැදිලි අපිට Great Wall of China. එතකොට අපි මොනවද මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ? Christ the Redeemer, Taj Mahal, Great Wall of China, ඒ වගේම Machu Picchu කියන එකත් අපි පාවිච්චි කළා. දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මෙතන තුනක් අපි ලිව්වා. ඒ වගේම මෙතනත් තුනයි තියෙන්නේ. එකක් අපිට දීලා නැහැ. එකක විස්තරයක් අපිට අයින් කරලා තියෙනවා මෙතන. අපි කියවපු විස්තරය අනුව පුතාලට මතක නම් මෙතන තිබුණා. ඒක කොතනටද එන්නේ කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. Nabatean Empire අපි කිව්වේ මේක trading center එකක් විදියටත් පාවිච්චි කරා කියලා. එතකොට the prehistoric Jordanian city of Petra කියලා අපි එතන කරා. මෙතන පැහැදිලිවම එතකොට උත්තරය තියෙනවා. Chichen Itza තමයි මෙතනට එන්නේ. අපි දන්නවා කොලොසියම් කියන්නේ රෝම් වල තිබුණ එකක් නිසා තියෙන එකක් නිසා අපි දන්නවා ඊළඟට මෙතෙන්ට එන්නේ මේ උත්තරේ කියලා. අපි ඒ ගැනත් වෙනම කියුවා. Chichen Itza. පුතාලගේ ඒ උත්තර ටික හරි ඇති දැන්. We can do an extra activity now based on what we learned. Let's check whether we know well about where the world wonders are situated. කොහෙද මේ world wonders තියෙන්නේ කියලා පුතාලට මතකයිද? අපි බලමු ඒවා මතකයිද කියලාත්. ඒවා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම උත්තර ලියන්න පුළුවන්ද කියන එකත් බලමු. Now look at the countries here. Chichen Itza. එතකොට මෙතන මෙක්සිකෝ තියෙනවා, බ්‍රසීල් තියෙනවා, Statue of Christ, Redeemer, Peru, Machu Picchu කොහෙද තියෙන්නේ කියලාත් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම Petra අපි දැන් කරපු. ඒ වගේම Taj Mahal India, Colosseum Italy, Wall of China, the Great Wall of China. ඒ විස්තරෙත් එක්කම අපි බලමු. ඒ වගේ ඒවට ප්‍රශ්න ඇහුවහම ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම උත්තර ලියන්නේ කොහොමද කියලා. What does this map show? This map shows the locations of the 7 world wonders. කෙටි උත්තරය එහෙම නැත්නම් short answer එක ලියනකොට මේ වාක්‍ය ඇතුලේ තියෙන කොයි කොටසද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ? The locations of the 7 world wonders කියන කොටස. කෙටි පිළිතුරට අවශ්‍ය වෙන්නේ අන්න ඒ ටික. පුතාලා උත්සාහ කරනවා නම් full answer එක ලියන්න පුළුවන්. ඒකයි මම full answer එක ලියන හැටි කියලා දුන්නේ. දැන් මම මෙහෙම ලියන්න අපහසු නම් කෙටි පිළිතුරක් ලියන්න පුළුවන්. How many wonders are shown here? එතකොට මෙතන 1 2 3 4 5 6 7. How many කියන එකෙන් අහන්නේ
ප්‍රමාණය සංඛ්‍යාව හරියටම 7ම මෙතන තියෙනවා. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් 7 wonders are shown here. මෙතනිනුත් ෂෝට් ආන්සර් එක ලියනවා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ 7 wonders කියන කොටස විතරයි. In which countries are they situated? අපි දැන් countries ඔක්කොම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ මෙතනදී. හැබැයි පුතාලා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම පිළිතුර complete කරනකොට ලියන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නේ අපි ලියන විදිහ, පටන් ගන්න විදිහ බලමු. ඊට පස්සේ පුතාලා රටවල් ටිකේ නම් ටික ලියාගෙන යන්න. In which countries are they situated? එතකොට කොයි රටවල් වලද ඒවා පිහිටියේ කියලානේ අහන්නේ. are they එක they are වෙලා තමයි ප්‍රශ්නෙන් උත්තරේ හැදෙන්නේ. They are situated in කියලා පුතාලා රටවල් ටික ලියන්න පටන් ගන්න. අපි එකක් දෙකක් ලියලා ඉටලි, ඉන්දියා මේ විදිහට පුතාලට ලිස්ට් එක ලියන් යන්න පුළුවන්. චයිනා, බ්‍රසීල්. දැන් මේ විදිහට ලිස්ට් එකක් ලියනකොට අපි අන්තිම එකට ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද ලියන්න ඕනේ? අපි මේ ඔක්කොම ලියන්නේ නැතුණාට පුතාලා ලියන්න ඕනේ. ඒ ලිස්ට් එකෙන් පස්සේ ලියන්න පුළුවන් and කියලා අන්තිමට රටේ නම. Then you have number 4. Which world wonder is situated in Italy? කොයි එකද ඉටලි වල පිහිටලා තියෙන්නේ? එතකොට අපිට පේනවා කොලොසියම් එක තමයි ඉටලි වල පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා. So we can write the Colosseum. Number 5. Where is the Great Wall situated? කොහෙද Great Wall එක තියෙන්නේ? Where කියන්නේ කොහෙද කියන එක? China. So we can write, if you write the long answer, the full answer, the Great Wall is situated in China. එතකොට කෙටි පිළිතුර විතරක්, short answer එක විතරක් ලියනවා නම් in China. We have number 6 after that. Which world wonder is closest to our country? අපේ රටට ආසන්නයේම පිහිටලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒක නම් අපිට world map එක බැලුවේ නැතත් කියන්න පුළුවන් ඉන්දියාවල තියෙන Taj Mahal කියලා. So we can write Taj Mahal here. Which world wonder belongs to an Arab country? Belongs කියන්නේ අයිති වෙන්නේ. එතකොට අරාබි රටකට අයිති වෙන්නේ මොකක්ද? මෙතන බැලුවම් පුතාලට මේ world wonders map එකේ පේනවා Petra. Petra තමයි ජෝර්ඩන් වල පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි Arab country එකට අයිති world wonder එක. We can write the name of this Petra. එතකොට long answer එක full answer එක ලියනවා නම් Petra is the world wonder which belongs to an Arab country. Is there a world wonder in Australia? එතකොට new world wonders වලට Australia වල මුකුත් අයිති වෙන්නේ නැහැ. කලින් Sydney Opera House එක තිබුණා කියලා අපි කියුවා. හැබැයි අලුත් එකේ ඒක නැහැ. එතකොට මොකක්ද උත්තරේ? Simple answer no. එතකොට සමහර ඒවා yes no කියලා answers එනවා. මේකේ කෙනෙක්ට full answer එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න අවශ්‍ය නම් උත්සාහ කරන්න අවශ්‍ය නම් හරිම ලේසි. ප්‍රශ්නේමයි හදන්නේ no, there isn't a world wonder in Australia. Which place do you want to visit first if you get a chance? ඒක එකිනෙකාට වෙනස් වෙනවා. මතකයිනේ අපේ act out කරන්න තිබුණ පළවෙනිම conversation එකේ teacher ඇහුවම කොහෙද යන්න ආස කියලා එක එක ළමයි එක එක උත්තර දුන්නා. So where would you like to go if you are given a chance to visit a world wonder? Think about it. Would you like to go to China? Would you like to go to India? Or would you like to go to Brazil? So there are many options
You can think about the option and write the answer here. Which place do you want to visit? එතකොට place එක නම තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. එක එක්කෙනාට ඒක වෙනස් වෙන නිසා මෙතන ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ යම්කිසි නමක්. Give a brief talk about one of the world wonders. දැන් අපි විස්තර කියෙව්වේ අන්න ඒකට. දැන් මෙතනට ගිහිල්ලා බලන්න පුතාලා හැම world wonder එකක් ගැනම අපි පුංචි විස්තරයක් කියෙව්වා. මෙතන ඉඳලා පුතාලාට තිබුණා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ answers. ඒ වගේම අමතර ඒවත් අපි ඩිස්කස් කරා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ විස්තර දීලා නැති ඒවා. ඒ ඔක්කොම කියවලා බලලා පුතාලා කැමති එකක් තෝරගෙන පුංචි කතාවක් කරන්න. එතකොට ඒක පටන් ගන්නකොට මොන වගේ දෙයක්ද කියන්න පුළුවන්. අපිට මේ විස්තර ටික තිබුණාට කොහොමද ඒක පටන් ගන්නෙ? You can say that if you're doing it in your class, this is a short speech, a very simple speech which you would be doing in a classroom situation. So you can say, my dear teacher and friends, today I'm here to talk about a world wonder which I would like to visit. Today I'm here to talk about කියන්නේ හුඟා common විදිහක් යමක් කතා කරන්න පටන් ගන්න. ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට කියනවා නම් තවත් ක්‍රම තියෙනවා. Let me tell you some interesting facts about a world wonder. අපි ඒ ක්‍රම දෙකක් විතරක් ලියමු පුතාලා මේක කතා කරනවා නම් අපිට විස්තර ටික දැන් තියෙනවනේ. ස්පීච් එකට අවශ්‍ය කරුණු ටික අපි කරලා තියෙන්නේ. ඒක ස්පීච් එකක් විදියට කරනවා නම් පුංචි brief talk එකක් විදියට කරනවා නම් how to start කියන එක අපි ක්‍රම දෙකක් ලියලා බලමු පුතාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් ඒන් එකක්. Today I'm here to talk about a world wonder. A world wonder. තවත් විදිහක් තමයි පුතාලට පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඒ විදිහට හුඟක් අය කතා කරන නිසා පොඩි වෙනසක් කරලා පටන් ගන්න පුළුවන්. Good morning කියන එක එහෙමම කියලා let me share a few facts about one of the world wonders, one of the 7 world wonders. ඒ පටන් ගන්න ක්‍රමයක්. Then when you finish talking about a world wonder, how can you end that small talk? Obviously, you have to say thank you at the end, but before you say thank you, what can you say? අන්තිමට ස්තුතියි කියන thank you කියන්න ඉස්සෙල්ලා මොන වගේ දෙයක්ද අපිට අවසානයේ කියන්න පුළුවන්? අපි ඒ වගේ පුංචි අවසානයකුත් ලියලා බලමු. පොඩි වාක්‍යයක් පුතාලට පහසුවෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් එකක්. How to end. පුතාලට කියන්න පුළුවන් මම කවදා හරි දවසක මේ තැන බලන්න යන්න හුඟක් ආසයි කියලා. එන්න ඒක හොඳ අවසානයක්.
ටිකක් අර ෆෝමල් විදියට දෙන ඇසෙම්බලි එක වගේ ස්පීච් එකක් නම් thank you for your attention වගේවා කියනවා. ක්ලාස් රූම් එකක් ඇතුළේ එච්චරම ඒ වගේ ෆෝමල් විදිහකට ඉවර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට කියන්න පුළුවන් I would like to visit this place one day. Hope you enjoyed. ඒ වගේ දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයා ඕගොල්ලෝ මම කියපු දේවල් බොහොම ආසාවෙන් අහගෙන හිටියා කියලා. Hope you enjoyed. My speech. Thank you. ඒ විදිහට ඉවර කරන්න පුළුවන් අපි කියපු විස්තර ටික කියලා. Now you can see 3 children. We are moving on to something different with these 3 pictures and the speech bubbles. අපි මෙච්චර වෙලා කර හිටපු දේවල් වලට වඩා වෙනස් දෙයකට තමයි දැන් යමු වෙන්න යන්නේ. මේ පින්තූර ටිකයි speech bubbles ටිකයි බලන්න. Read these statements. What is this girl saying? We visited Kataragama last month. Yeah, මාසේ කතරගම ගියාලු. When we went to Kirivehera, a lot of people were bathing in the Manik River. අපි කිරිවෙහෙරට යනකොට හුඟක් මිනිස්සු මැණික් ගඟේ නාමින් සිටියා කියන එක තමයි මේ they were bathing කියලා තියෙන්නේ. පේනව නේද? highlight කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේ grammar point එකකට යන්න හදන්නේ කියලා. අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා අනිත් දෙකත් කියවලා බලමු. My family and I went on a trip to Sigiriya. මගේ පවුලේ අය එක්ක මම සීගිරියට ගියා. When we visited the ancient fortress, ancient කියන්නේ පුරාණ කියන එකනේ. මේ පුරාණ බලකොටුව බලන්න ගියාම a guide, ඒ කියන්නේ සංචාරක මඟ පෙන්වන්නේ, was explaining the history of the rock to a group of tourists. Was explaining. මේ guide විස්තර කරමින් හිටියා. අපි යන වෙලාවේ guide විස්තර කරමින් හිටියා මේ ගලේ සීගිරි ගලේ ඉතිහාසය ටුවරිස්ලා වගේකට. ඒ කියන්නේ සංචාරකයෝ කණ්ඩායමකට. Now look at the last one. My friends and I were in Jaffna last weekend. දැන් මේ කියන්නේ last weekend ගිය සතියන්තේ අතීතයේ කාලේ දෙයක් තමයි වෙච්ච කියන්නේ. හැබැයි කොයි වගේ ක්‍රියාවක් ගැනද මේ කියන්නේ? මම ගිය සතියන්තේ යාළුවොත් එක්ක ජැෆ්නා ගියා. A lot of devotees were praying at Nallur Kovil. හුඟක් බැතිමතුන් නල්ලූර් කෝවිලේ වන්දනා කරමින් යාඥා කරමින් හිටියා. ප්‍රේ කර හිටියා කියන එක. දැන් මේ හැම තැනකදීම පුතාලට පේන්න ඕනේ යම් කිසි සමානත්වයක් මේ highlight කරලා තියෙන phrase එකේ. were bathing බලන්න පුතාලට රටාව අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. was explaining were praying. හැම තැනකදීම අපිට පේනවා were නැත්තම් was තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම අපිට තව දෙයක් පේනවා හැම තැනම ing form of the verb තියෙනවා කියලා. හැම තැනකදීම ing form එක තියෙනවා verb එකේ. ඒ වගේම was නැත්තම් were තියෙනවා. හැම තිස්සෙම වෙලා තියෙන්නේ past එකේ වෙලා තියෙන්නේ අතීතයේ වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ හැම ක්‍රියාවක්ම ෂණිකව වෙච්ච ක්‍රියාවක් නෙමේ. යම් කිසි ඩියුරේෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි කාලයක් පුරා සුළු හෝ කාලයක් පුරා වෙච්ච දෙයක්. past එකක් තියෙනවා මේ හැම ක්‍රියාවකටම.
ඩියුරේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බේදින් නාමින් හිටියා. explaining විස්තර කරමින් හිටියා. praying යාඥා කරමින් හිටියා. දැන් jump වගේ ක්‍රියාවක් නෙමෙයිනේ jumped කිව්වොත් පැන්න. ඒ වගේ නෙවෙයි මේ හැම ක්‍රියාවක්ම අපි අතීතේ වෙන දෙයක් කරනකොට හරි යම් කිසි දෙයක් අපි වෙන දෙයක් කරන වෙලාවක හරි දැකපු තවත් දිගට යම් ඩියුරේෂන් එකකදී සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවක්. And now we know what we are going to learn. Let's move on to the learning point. Past continuous tense. දැන් පුතාලා මේ tense එකේ නම දැනගන්න ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරන විදිහ දැනගත්තා. ඒක තමයි හුඟක් අවශ්‍ය. පාවිච්චි කරන්නේ කොයි අවස්ථාවේදීද කියන එක දැනගත්තා. පාවිච්චි කරන විදිහ කියන්නේ නම් මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොයි අවස්ථාවකදීද කියලා දැනගත්තා. අපි ඒ දෙකට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියනවා. How to use and when to use. ඒ කියන්නේ ඕනෑම tense එකක කොයි වෙලාවෙද පාවිච්චි කරන්නේ, කොයි ආකාරයෙන්ද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක දැනගත්තොත් පුතාලට අමතක වෙන්නේ මේ නම් වලින් දැනෙන දේ හිතට ටිකක් ඒක අර අමාරු දෙයක් කියලා දැනෙන දේ අයින් වෙනවා අර විදියට හිතුවොත්. past continuous tense. එතකොට past කියන්නේ අතීතය. continuous කියනකොට යම්කිසි වෙමින් පවතින දෙයක් කියන අදහස එනවා. එතකොට පුතාලා දැන් මතක් කරගන්න present continuous tense කියන එක. එතකොට අපි දැන් කතා කරන අවස්ථාවේදී සිදුවෙන දෙයක්. Now what am I doing? I am teaching. What are you doing? You are learning. එතකොට ඒ මොනවද? present continuous tense. present කිව්වම වර්තමානෙනේ. එතකොට මේ වෙලාවේ වෙමින් පවතින දෙයක්. past continuous tense කියනකොට යම් කිසි අතීතයේ වෙලාවක වෙමින් පැවතුන දෙයක්. The past continuous tense describes an action which started before a certain time in the past and was still in progress at that time. දැක්කද? still in progress at that time කියන එක තමයි හුඟක් වැදගත්. අපි දකින වෙලාව වෙනකොට, අපිට ඇහෙන වෙලාව වෙනකොට in progress වෙමින් පවතින කියන එක තමයි මේ in progress කියන්නේ. එතකොට මේ තමයි when to use this tense. in progress කියනකොට අපි පොඩ්ඩක් මතක් වෙන්න ලියමු පුතාලට වෙමින් පවතින action එකක්. එකපාරට වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. A lot of people were bathing in the Manic River. A guide was explaining the history of the rock to a group of tourists. A lot of devotees were praying at Nallur Kovil. Formation. කොහොමද මේක වෙන්නේ? was නැත්තම් were. අපි දන්නවා was වෙන්නේ කාටද? singular. ඒක වචන. were වෙන්නේ කොහොමද? plural. බහු වචන. අපි චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලමු අපහු එක්සැම්පල් එකට. මෙතන a lot of people. දැක්ක නේද? plural. plural නිසා were. a guide. singular. එක්කෙනයි. subject එක singular. ඒ නිසා was. එතකොට singular subject එකක් නම් was, plural subject එකක් නම් were. ඒත් එක්කම මොකක්ද අපි දැක්කේ? verb එකයි ing form එකයි. දැන් මේ තමයි අපි අතන කරේ when to use. මේ කියන්නේ මොකක්ද? how to use. how to use the past continuous tense. how to use. එතකොට when to use, how to use කියන දෙකම පුතාලා යම් කිසි tense එකක් සම්බන්ධයෙන් දන්නවනම් ඒ කියන්නේ ඒක අමතක වෙන්නේ නැහැ. හොඳට කරගෙන යන්න පුළුවන් දිගටම සැරින් සැරේ grade එකෙන් grade එක අමතක වෙන්නේ නැහැ. past continuous tense negative form. දැන් ඕනම එකක් අපි උනා කියනවා වගේම උනේ නැහැ කියන්නත් දැනගෙන ඉන්න එපයි.
negative කියන්නේ no කියන එක. didn't happen. උනේ නැත්තම් කොහොමද කියන්නේ? I wasn't watching TV at 3 p.m. I was playing. මම 3ට TV බල හිටියේ නෑ. මම සෙල්ලම් කර හිටියා. එතකොට මේ wasn't කියන්නේ මොකද්ද? was not කියන එකේ short form එක. negative එක. මේක තමයි negative කියන්නේ. Kamal wasn't having breakfast at 7 a.m. He was getting ready to go to school. මෙතනත් අපිට පේනවා not එකක් එකතු වෙනවා විතරයි. verb එකයි ing එකයි ඒ විදිහමයි. not එකක් එකතු වෙනවා විතරයි. එතකොට was not කියන්නේ negative. එහෙනම් was කියන්නේ මොකද්ද? ඒක positive. මේක positive. negative, positive. අපි ඒත් එක්කම ප්‍රශ්නය ගැනත් බලමු. දැන් අපි උනා කියන්නේ කොහොමද කියලා දැනගත්තා. උනේ නෑ කියන්නේ කොහොමද කියලා දැනගත්තා. එහෙනම් බලමු ප්‍රශ්නයක්. past continuous tense එකේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද කියලා. අපි හිතමු ඔයා ඉන්දියාවේ හිටියද ජීවත් වුණාද කියන ප්‍රශ්නය අහනවා කියලා. එහෙමනම් I was I ඒ මම ගැන අහනවා නම් I එකට was were එකට you බලන්න මේ was were යෙදෙන හැටි you නම් were singular plural මොකක් වුණත් you කියන pronoun එකට were he she it කියන singular subjects වලට was we you they කියන plural subjects වලට were. එතකොට අපි මේ වගේ තැනක වාක්‍යයක් ලියනවා නම් එක උදාහරණයක් අපි ලියමු. Were they living in India? එතකොට පුතාලට අපි ඉගෙන ගත්ත දෙයින් මෙතන common පේන දේ තමයි මෙතනත් were තියෙනවා. ඒක වාක්‍යයේ මුලින් යෙදලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා ඒ වගේම ing verb එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක common වර්ග තුනටම positive, negative, question. එතකොට sentence එකේ වචන place වෙන order එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. I think now we are ready to do this activity. මම පුතාලාට present continuous tense එකත් මතක් කරානේ. එතකොට මේ තැන්වලදී present past වෙන්නේ කියලා අපි හිතලා මේ උත්තර ටික ලියන්න බලමු. පුතාලත් දැන් උත්සාහ කරන්න කොහොමද අපි දැනගන්නේ මේක past ද present ද කියලා. Yesterday my uncle. කොහොම පැහැදිලිනේ. Yesterday කියලා තියෙනකොට ඊයේ. අපි තවත් බලමු ඒක දැනගන්න අවස්ථාවක් අපිට තියෙනවද කියලා. now කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේ දැන් කියලා. right now. now මේ වෙලාවෙම. at the moment කියන කොටත් මේ අවස්ථාවේ. එතකොට look කියලා කියනකොට අපි දන්නවා බලන්න කියන්නේ මේ වෙලාවේ වෙන දෙයක්. එතකොට at the moment ඒ වගේම saw වෙනත් verb එකක් තියෙනවා නම් sentence එක ඇතුලේ past time past tense එකෙන් අපි දන්නවා ඒ නිසා මේකෙන් ඕනේ past කියලා. saw කියන්නේ see කියන එකේ past එක. called කියන්නේ call කියන එකේ past එක. මම මේ call එකක් දෙනකොට එතකොට past එකේ verb එකක් sentence එකේ තව තැනක දීලා තියෙනවා නම් එතකොට අපි දන්නවා ඒකත් past continuous tense එකකින් එන්න ඕනි කියලා. when you arrived ඔබ පැමිණියාම එතනත් past. now we can start filling the blanks. You have to start and do it now. Yesterday my uncle was repairing the car while I was doing my homework. දැන් පුතාලට මතකයිනේ my uncle කිව්වම singular. I කිව්වමත් කොහොමත් was. ඒ හැම තැනදීම was ආවේ එකයි ing verb එක කොහොමටත් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. දැන් මෙතන now දැන්නේ. එතකොට we are having. දැන් පුතාලට මතක් කරගන්නවා නම් past එකට එන්නේ was or were. present එකට එන්නේ is or are. singular is,
plural are. She blank have a terrible headache right now. එයාට හරිම තදබල හිසේ කැක්කමක් මේ වෙලාවේ තියෙනවා. She is having. I blank do my homework at the moment. මේ වෙලාවේ මම homework කරනවා. Do කියනකොට doing, I කියනකොට am. එතකොට මෙතන අපිට present එකේදී am is ආ තුනම එනවා. I am doing my homework at the moment. You can turn off the radio. ඔබට රේඩියෝ එක off කරන්න පුළුවන්. I මෙන්න නෙගටිව් එකක් තියෙනවා. I am not listening to it. අපි ඉස්සෙල්ලා කරා නෙගටිව්. මම ඒක මේ වෙලාවේ අහගෙන ඉන්නේ නැහැ. Look, බලන්න. එතකොට present කියලා තේරෙනවා. Somebody blank swim in the river. කෙනෙක් ගඟේ පිහිනමින් ඉන්නවා. Somebody is swimming. Blank it rain no not at the moment. නෑ දැන් නැහැ මේ වෙලාවේ කියන්නේ ඔන්න question එකක් අපි කරන හැටි කරා question එකක් වුණත් is it raining? It is raining මේ sentence එකක් වුණා නම් it is එක is it වෙනවා question එකට. Is it raining? No, not at the moment. එතන දීලා තියෙන පිළිතුර නිසා තමයි අපි දන්නේ මේක present කියලා at the moment කියලා තියෙන හින්දා. ඒ නිසා අපි is කියලා දැම්මා. මෙතන වෙන දෙයක් තිබුණා නම් අපිට ඒක is කියලා දාන්න බෑ. අතීතයට සම්බන්ධ වුණා නම්. I blank go to school when you saw me. ඔබ මාව දකින විට දැක්ක අවස්ථාවේ saw දැක්කනේ එතකොට අපි දන්නවා මේක past කියලා. When you saw me එතකොට අපිට I am going to school කියන්න බෑනේ. දැන් මේ ඉස්කෝලේ යනවානේ I am going to school කිව්වොත්. ඔබ මාව දකින වෙලාවේ එතකොට past කියලා sure නේ අපිට. එතකොට ලියන්නේ I was going to school when you saw me. She blank work when I called. එතකොට මම call කරපු වෙලාවේ එතකොටත් past කියලා අපි දන්නවනේ. එතකොට working she singular නිසා was she was working. Blank they blank drink coffee when you arrived. ප්‍රශ්නයක් නිසායි they එකට දෙපැත්තෙන් දාලා තියෙන්නේ. Arrived කියන එක නිසා අපි දන්නවා past කියලා. they කියන නිසා අපි දන්නවා plural කියලා. ඔවුන් කියන එක were they drinking coffee. එතකොට මතක් කරලා W එක capital වෙන්න ඕනේ. ing verb එක අමතක කරන්න බෑ. එතකොට අපි මෙතන දැක්කා was were තමයි past එකට ආවේ. ing verb එක එතනක් තිබුණා. verb plus ing මෙතන present එකටත් අනිවාර්යෙන්ම am is තුනෙන් එකක් එක්ක verb plus ing කියන එක ආවා. ඒ රටාව එක තැනකදීවත් වෙනස් වුණේ නැහැ. And now you have an activity to see whether you can use this past continuous tense properly. In other words, whether you are able to express something that happened in the past, an action which was in progress. ඒ කියන්නේ past එකේ වෙමින් පවතින දෙයක් ගැන මොනවා හරි කියන්න ඔයාට පුළුවන්ද? පුතාලට ඒ දේ ලියන්න ප්‍රකාශ කරන්න හරියට පුළුවන්ද කියන එක බලා ගන්නයි මේක තියෙන්නේ. Write your typical schedule of your usual everyday activities. ඉස්සෙල්ලා අපිට තියෙන්නේ හැමදාම අපි කරන දේවල් ලියන්න මේ වෙලාවල් වල. ඊට පස්සේ තමයි අර sentence ලියන තැනට එන්නේ. 7:30 am. then 6:30 am වෙනකොට have breakfast. 7:30 am වෙනකොට මොනවද පුතාලා කරන්නේ ඉස්කෝලේනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි 7:00ට කරන්නේ අපේ religious observances වලට යනවා. එතකොට ප්‍රයාස් කියලා එක තමුන්ගේ ආගමේ කරන දේවල් වලට අනුව
ඒ කරන දේවල් වෙනස් වෙනවා. starting school එහෙම නැත්නම් ස්කූල් එකේ ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නවා කියලාත් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි 7:30ම නෙවෙයි ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නෙ 2:30 වෙනකොට නම් අනිවාර්යෙන් අපි ටිකක් ගොඩක්ම දුර කෙනෙක් නෙමෙයි නම් 1:30 වලට ඇරිලා ඉස්කෝලේ ගෙදර ගිහිල්ලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. 2:30 වෙනකොට ලන්ච් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. 3:30 වෙනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට පාඩම් කරන ළමෙක් නම් රිවයිස් කරනවා, හෝම්වර්ක් කරනවා වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සෙල්ලම් කරනවා වගේ දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. 3:35 එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතුවත් අවුව බැහැලා සෙල්ලම් කරනවා කියලා 5 o'clock වලට සෙල්ලම් කරනවා කියන එක දාන්න පුළුවන්. 6 o'clock වෙනකොට ඉතින් පොඩ්ඩක් TV එක එහෙම බලනවා වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒ වගේ දෙයක් දාන්න පුළුවන් 6 o'clock වලට. 8 වෙනකොට dinner time. එතකොට dinner ගන්නවා කියලා දාන්න පුළුවන්. රාත්‍රී ආහාරය 10 වෙනකොට අපිට දාන්න පුළුවන් සුදුසු දෙයක් තමයි අපි bed time එක. ඒ කියන්නේ අපි නිදා ගන්න යන වෙලාව කියලා. ඉතින් මේ schedule එක ලියලා ඊට පස්සේ අපි බලමු sentences positive and negative and questions කොහොමද ලියන්නේ කියලා. 7:30 am අපිට දාන්න පුළුවන් worship එකෙන් අපි වඳිනවා. එහෙම නැත්නම් pray යාඥා කරනවා. 2:30 pm වෙනකොට have lunch. 3:30 pm වෙනකොට අපිට දාන්න පුළුවන් do homework. 5 pm play. 6 pm watch TV. 8 pm have dinner. 10 pm අපි හුඟක් වෙලාවට ඉතින් අන්තිම එක දාන්නේ go to bed, sleep. Take turns and say what your friend was doing at a certain time. Example, Surani was having breakfast at 7 am. යාළුවෙක් කර කර හිටපු දේ දැන් මේ විදිහේ schedule එක එක්කෙනා ලිව්වම වෙනස් වෙනවනේ. මමම කිව්වේ දැන් මෙතන play කරන වෙලාවේ යා TV බලනවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් homework කරන වෙලාවේ තව කෙනෙක් play කරනවා වෙන්න පුළුවන්. තවත් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් 6ට විතර gardening කරනවා, පැලවලට වතුර දානවා, අම්මට උදව් කරනවා, තාත්තට උදව් කරනවා. ඒ වගේ help my mother, help my father. ඒ වගේ එක එක දේවල් ලියන අය ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අනිත් කෙනා කරේ මොකක්ද කියලා ලියන්න තමයි මෙතන practice කරන්න කියලා තියෙන්නේ. Example, Surani was having breakfast at 7 am. අපි තවත් නමක් ලියලා example එකක් ලියමු. මනුති නම් මේ දේ කරේ මේ විදිහට කරේ. Manuti was doing homework at 3:30 pm. Then make comparisons. Compare කරනවා කියන්නේ සංසන්දනය කරනවා කියන එක. I was studying, he was watching television. එතකොට මම මේ දේ කර කර හිටියා, අනිත් කෙනා තවත් දෙයක් කර කර හිටියා කියන එක. එතකොට අපි මනුතිත් එක්ක compare කරලා ලියමු තව එකක්. මේ දීලා තියෙන example එක බලාගෙන අපි 5 pm කියන එක ගමු. දැන් මෙතන තියෙන්නේ Surani was having breakfast at 7 am. එතකොට අපි දාමු I was watering the plants at 5 pm. Manuti was pm වෙනකොට playing.
දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ now use negative sentences. අපි ඉස්සර negative form එක කරානේ. Activity 7 negative sentences to compare. සංසන්දනය කරන්න මොකද්ද? Your schedule with that of your friend. තමුන්ගේ schedule එකයි යාළුවගේ schedule එකයි compare කරලා negative sentences ලියන්න තියෙනවා. I was having breakfast at 6:30 am but Hansen was not having breakfast. දැන් අපි බලමු මනුතිත් එක්ක අපේ sentence එකක් ගලපලා ලියන්න. දැන් lunch කියන එක 2:30ට මනුති අරන් තියෙන්නේ. අපි ගත්තේ 2ට නම් අපි හිතමු after school ඉඳලා 2ට කෑම කෑවා කියලා. එතකොට අපිට එතන ලියන්න පුළුවන් මීට සමාන sentence එකක්. I was having lunch at 2 p.m. but Manuti was not having lunch. තව එකක් දාන්න පුළුවන් schedule එකේ වෙනස් තැනක්. අපි හිතමු 6 pm watching TV. අපි එතනදී නම් homework කරේ. I was doing homework at 6 p.m. But Manuti was not doing homework. And now you can write more sentences using the past continuous tense. දැන් අපි positive sentences, negative sentences කිහිපයක්ම උදාහරණ හැටියට ලියුවා. Past continuous tense, present continuous tense මාරු කරලා ආපු අවස්ථාවකදී උනත් කොහොමද ඒ වචන දිහා බලලා ඒක past ද present ද කියලා තීරණය කරලා sentence එකක් ලියන්නේ කියන එකත් අපි additional activity එකකින් කරා. Now you are very familiar with the continuous tenses, both past and present, past in particular. And now we are moving on to learn another thing. Let's see what it is. Look at the words which are highlighted in this paragraph. We'll read the paragraph while focusing on the highlighted words. One day, a ladybird was getting ready for breakfast. Ladybird කෙනෙක් breakfast වලට ලෑස්ති වෙමින් හිටියලු. Was getting ready. අපි දැන් කරපු past continuous tense එකක් තියෙනවා එතන was getting ready. She was expecting a house guest. දැන් අමුත්තෙක් ගෙදරට බලාපොරොත්තුවෙන් හිටියා. Just as she began heating up the frying pan for pancakes, the doorbell rang. එතකොට pancake හදන්න pan එක රත් කරන්න හදනකොට පටන් ගන්නකොට දොර ඇහුණා bell එක දොරේ ළඟින් ගහන bell එක ඇහුණා. She took the frying pan off the stove and went to answer the door. Took the frying pan off the stove. ලිපෙන් pan එක ගත්තා ඊට පස්සේ දොර ළඟට ගියා. As she opened the door, sunshine spilled in through the doorway. දොර අරිනකොටම ඒ ඉරවුව ලස්සනට ආවා දොර හරහා. The sunshine actually made the carpet look a different color. carpet එකට ඉරේලි වැටිලා පාටත් වෙනස් වුණා. Welcome, she said to her house guest. Welcome කියලා කිව්වා දැන් guest අමුත්තට. I'm glad you could come by for breakfast. මම හුඟක් සතුටුයි ඔබ උදෑසන ආහාරය වෙලාව වෙනකොට ආවට. Ladybird opened the door wide. Come in and have a seat.
දොර හුඟක් හොඳට ලොකුවට ඇරියා wide open කියන්නේ. එතකොට ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්නත් කිව්වා. She said. The ladybird went to the linen closet and pulled out her finest tablecloth. ලස්සනම හොඳම මේසරෙද්දත් ගත්තා linen closet එකට ගිහිල්ලා. She spread the tablecloth on the table and set out her teapot beside the vase of sunflowers. එතකොට table cloth එක ලස්සනට දිගහැරලා දාලා ඊට පස්සේ මොකද්ද කරේ? teapot එක තේ පෝච්චිය. ඒකත් ලස්සනට තියලා beside the vase of sunflowers. හොඳ ලස්සන මල් sunflowers සූර්යකාන්ත මල් තියෙන vase එකක් ළඟින් තිබ්බා. The ladybird and her house guest sat down and had a delicious breakfast together. එතකොට ladybird මේ කියන house guest අපි දැක්කනේ දැන් කවුද ආවේ කියලා. එකතු වෙලා රසවත් උදෑසන ආහාරයක් delicious breakfast එකක් ගත්තා. Now read the words which are highlighted. Do you see something similar in those words? අපි දැන් බලමු මේ highlight කරලා තියෙන වචනවල යම් කිසි සමානත්වයක් තියෙනවද කියලා. Ladybird. Ladybird. House guest. House guest. Doorbell. Doorbell. Frying pan. Frying pan. Breakfast. 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 Doorway. Doorway. Sunshine. Sunshine. ඔය විදිහට හැම වචනයක්ම කියවනකොට පුතාලට පේන දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද ඒ? I know you have found out what these words have in common. All these words have two words in each word. බලන්න teapot කියනකොට teapot කියලා වචන දෙකක් තියෙනවා. ඒ සමහර වචන තනි වචනයක් හැටියට තියෙනවා. සමහර වචන ඒත් වචන දෙකක් හැටියටත් තියෙනවා. Now we are moving on to the learning point, but we did an introduction, so you know very well what our learning point is going to be. Look at some more examples. Moon and light. They become one word, and that's moonlight. Here you have a key and a hole, and when those two words come together, you have a single word, keyhole. Yaturu sidura. මෙතන හඳ එළිය. Pan and a cake. දැන් මේ වචන දෙකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වචන දෙක එකතු වෙලා තවත් තේරුමක් තියෙන වචනයක් හැදෙනවා pancake කියලා. And they are called compound nouns. Say the word again with me. Compound nouns. Let's see what the definition of compound nouns is. Read with me. All of you read the definition with me. දුවලා පුතාලා මෙතන තියෙන මේ තේරුම ශබ්ද නගා කියවන්න. හොඳට කියවනකොට ඒක අපිම කියන දේ අපිට ඇහෙනකොට හොඳට මතක හිටිනවා. Compound nouns are words for people, animals, places, things or ideas made up of two or more words. වචන දෙකක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් එකතු වෙලා තමයි compound noun එකක් හැදෙන්නේ. Sometimes we write them as one word. හුඟක් වැදගත් අන්න ඒ කරුණ. නැත්තම් පුතාලට පැටලෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට one word. තවත් සමහර වෙලාවට two words වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආකාර දෙකෙන්ම තියෙනවා. Sometimes with a hyphen. මෙහෙම hyphen එකක් දාලා ලියන අවස්ථාත් තියෙනවා. මේ විදිහට hyphens දාලා ලියන අවස්ථාත් තියෙනවා. Post plus office, post office. එතන වචන දෙකයි. Hair plus dresser, hairdresser. එතකොට ඒක තනි වචනයක් විදිහට යනවා. Passer plus by, passerby. මෙතන hyphen එකක් තියෙන විදිහට තමයි ලියන්නේ. පහු කරගෙන යන කෙනා කියන එක. එතකොට මෙතන මේ ආකාර තුනම තියෙනවා. Two words, one word and word with a hyphen. Here are some more compound nouns. තවත් උදාහරණ තියෙනවා මෙතන. Teacher in charge. Now we call
a teacher who is in charge of sports and other clubs and societies as a teacher in charge. යමක් බාරව ඉන්න ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය. අපි හිතමු hockey ක්‍රීඩාව බාරව ඉන්න ගුරුතුමිය. The teacher in charge of hockey. එතකොට විවාද කණ්ඩායමක් බාරව ඉන්න ගුරුතුමිය. The teacher in charge of debating. ඒ වගේ. එතකොට board of members. Members අපි ආයතනවල තියෙනවනේ මණ්ඩලයක්. ඒ මණ්ඩලයට අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට board of directors කියනවා. ඒ සමාජිකයන්ට එකතුවක් හැටියට කණ්ඩායමක් හැටියට කියනකොට අපි board එකක් කියලා කියනවා. Forget me not කියලා අපි දන්නවා මල් වර්ගයක් තියෙනවා cooking oil ඉවීමට පාවිච්චි කරන තෙල් footprint අපි කියන්නේ footprint කියලා පාද සලකුණ ලාංඡනය. Swimming pool ඒක දන්නවා පුතාලා fish tank river bank කියනකොට ගඟක ඉවුර. Firefly fireworks grandmother finger mark ඇඟිලි සලකුණ finger mark එක මෙතනත් බලන්න grandmother grandfather වෙනකොට එතන තනි වචනයක් විදිහට යන්නේ. footprint කියනකොට වචන දෙකක් විදිහට යන්නේ. හැබැයි මේවා ඔක්කොම compound nouns. And now we can do this activity. What do you have to do in activity 8? Match a word in A with a word in B to make a new compound noun. Then fill in the blanks in the sentences below the table with the compound noun formed in activity 8. එතකොට අපි match කරලා බැලුවොත් අපිට දාන්න පුළුවන් railway station. එතකොට ඒකේ number එක දැම්මොත් A. Traffic light කියනකොට B. Book කියන එකත් එක්ක අපිට දාන්න පුළුවන් book shop කියන එක. Bus කියන එකත් එක්ක දාන්න පුළුවන් bus stop. Bus නැවතුම්පොළ කියන එක. Rush කියන එකට දාන්න පුළුවන් rush hour කියන එක. ඒ කියන්නේ හුඟක් වාහන වැඩි අපි සමහර වෙලාවට කියන්නේ කාර්යාල නිම වෙන වෙලාවල් පාසල් ඇරෙන වෙලාවල් rush hour එක හුඟක් traffic වැඩි වෙලාවල්. Children's කිව්වහම ළමයින්ගේ පාක් එක children's park. Highway එක H මෙතෙන්ට එනවා. ඒ වගේම අපිට දාන්න පුළුවන් port කියන එකට airport. එතකොට F කියන එක මෙතෙන්ට එනවා. ඒ වචන ටික ලිව්වහම මේ විදිහට එනවා railway station, traffic light, bookshop, bus stop, rush hour, airport, children's park, highway. There are some more compound nouns here. දැන් පුතාලගේ writing book එකේ extra vocabulary එහෙම වෙනම පොතක ලියන්න කියලා මං කියලා තිනවා. එතකොට තව හුඟා compound nouns හොයලා අලවන්න, ලියන්න මේ වගේ pictures අලවන්න පුළුවන්, අඳින්න පුළුවන්. හුඟක් compound nouns හොයන්න. දැන් මෙතන pictures 3ක් පුතාලට දීලා තිනවා. මේ වගේ list එකක් ලස්සනට ලියලා තවත් pictures අඳින්න. එතකොට හොත්තට මතක හිටිනවා මේ compound nouns කියන්නේ වචන දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා හැදෙන වචනයක් කියලා. Let's read these examples. Bathroom, bus stop, catfish, courthouse, database, downstairs, eggplant. Eggplant කියන්නේ වම්බටු වලට කියන තවත් වම්බටු විශේෂයකට කියන තවත් නමක් එක් රටවල් වල. eyeball, father-in-law, fire drill, football. මේ in-law කියන එකත් පුතාලා අහලා තියෙනවා. father-in-law, mother-in-law, daughter-in-law අපිට මෙතන son-in-law කියලා කියනවා. housekeeper, ladybug, seafood, skydiving, son-in-law, textbook, thunderstorm, toothbrush, training room, upstairs. So you have a picture for thunderstorm here, toothbrush here, bus stop here. You can write this list. Textbook කිව්වම පුතාලා දන්නවනේ හැම කෙනාටම අච්චු පොත් තියෙනවා. seafood වගේ වචනයක් අපි අහලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් seafood restaurants තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මාළු වර්ග මුහුදු ආහාර තියෙන restaurants ගැන අපි අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා downstairs upstairs කියනකොට උඩ තට්ටුව යට තට්ටුව කියලා අපි හඳුන්වන අවස්ථාවල්. එතකොට ඒ වගේ වචන වලින් පින්තූර
අඳින්න හෝ අලවන්න පුළුවන් ඒවා එකතු කරලා නම් වඩාත් හොඳයි. මෙහෙම ලිස්ට් එකක් ලියලා තවත් පුතාලා කියවනකොට හම්බ වෙන compound nouns ඒවට ඇතුළත් කරලා ඒ ලිස්ට් එක තව දික් කරලා හුඟක් compound nouns මතක තියාගන්න. And now you can fill in the blanks easily. Stop the bicycle. The blank is red. දැන් bicycle එක නවත්තන්නලු මොකක් හරි රතු පාට වෙලාලු. අපි දන්නවා අපිට වාහන නවත්තන්න වෙන්නේ traffic light එක red වුණාම කියලා. The traffic light is red. We waited at the blank for an hour before the bus arrived. අපි හිටියා waited. කොහෙද? බස් එක එන්න ඉස්සෙල්ලා කොහේ හරි ඉඳලා තියෙනවා for an hour. පැයක් පුරාම හිටියා. එතකොට අපි දන්නවා බස් එක එනකන් ඉන්නේ කොහෙද කියලා. මෙතන අපි වචන ටික ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. බස් ස්ටොප් එකේ තමයි බස් එක එනකන් ඉන්නේ. බස් නැවතුම් පොලේ. 7 a.m. to 8 a.m. is a blank and the road is full of traffic. අපි කිව්වේ ඉස්කෝලේ අරින වෙලාව, ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න වෙලාව, ඔෆිස් ඇරෙන වෙලාව. එතකොට මේකට අපි කියනවා මේ full of traffic. හුඟක් වාහන තතපදයක් තියෙන මේ ඉස්කෝල පටන් ගන්න මේ අවස්ථාවට අපි rush hour එකක් කියලා කියනවා. ආයිමත් 1:30 වලට එනවා. ආයිමත් 4:35 වෙලාවට එනවා. rush hour. අපි මේ වචනේත් මෙතන ලියලා තිනවා පුතාලට මතකයි. rush hour. The blank was very big. There were trains arriving and departing all the time. යමක් හරි දිගයිලු, හරි ලොකුයිලු. Big, very big. හැබැයි එතන trains එනවා යනවා කියලා කිව්ව ගමන් අපි දන්නවා මේ හුඟක් ලොකු ස්ථානයේ මොකද්ද කියලා පැහැදිලිවම අපිට railway station කියලා එතනට කියන්න පුළුවන්. දුම්රිය පළ railway station. No, I didn't borrow this book from the library. I bought it at a library එකකින් නෙවෙයි මම මේ පොත ගත්තේ. හැබැයි bought කියන්නේ buy කියන එකේ past tense එක. ඒ කියන්නේ මම මිලදී ගත්තා කියන එක. අපි දන්නවා library එකකින් borrow කරලා return කරනවා. හැබැයි මිලදී ගන්නවා නම් අපි ගන්නෙ කොහෙන්ද? book shop එකකින්. Activity 9 is also something similar. It is also based on compound nouns. Put the two smaller words together to make a compound nouns. දැන් පුංචි වචන දෙක එකතු කරලා අපි compound noun එකක් හදනවා. Sunshine, හිරු එළිය. නේ sunshine කියන්නේ. Campfire. Campfire කියන එක එකතු කරාම තනි වචනයක් compound noun එකක් හැදෙනවා. backpack එකක් කිව්වම අපි camping යනකොට backpacks අරගෙන යනවා. පිටේ එල්ලගෙන යන bags, address book. අපි ලිපින ලියලා තියෙන පොත. sunflower, සූර්යකාන්ත මල. check in. අපි check in වෙනවා කියලා කියන්නේ යම් කිසි ස්ථානයකට ඇතුල් වීම. අපි හොටෙල් එකකට check in වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද අපි කියන්නේ? check in. ready made. සකස් කරන ලද කියන එක. ready made garments, stitched garments අපි මහපු ඒවට වෙනම කියනවා. dressmaker කෙනෙක් stitch කරපු ඒවා වෙනම. ready made කියන්නේ අපි දැන් මිලදී ගන්නේ මහලා ඉවර වෙච්ච finish කරපු ඇඳුම්. ඉතින් ready made කියන එක වෙන දෙයකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පුතාලට වැඩියෙන් මතකයිනේ ready made garments කියනකොට. ready made. table tennis. මේස පන්දු ක්‍රීඩාව පුතාලා අහලා තියෙනවනේ.
කරන අයත් ඇති table tennis. Then we have the word butterfly. You get butter and fly to make the word butterfly. Something. යමක් කියන එකට අපි something කියලා කියනවා. Some and thing get together and make the word something. Peppermint. Peppermint කන්නත් කැමති. දවල පුතාලා ඇති. Number 12, foot plus prints. You can write the word footprints. Then අපි පා සටහන් කියන එක තමයි footprints කියන්නේ. අපි sacred footprint වගේ කියනවා පාද ලාංඡනය කියන එකට. සාමාන්‍යයෙන් footprint කියලා පා සටහනකට කියන්න පුළුවන්. Watermelon. අපි දන්නවා waterයි melonුයි එකතු වෙලා හැදෙන watermelon කියන වචනේ. කොමඩු වලට අපි කියන watermelon කියලා. දුවල පුතාලා කන්න ආසයි නේද watermelon? dinner table රාත්‍රී ආහාරය සකස් කරාට පස්සේ අපි මේසෙට කියනවා dinner table කියලා. well known. හුඟක් හොඳින් හැමෝම දන්න කියන එක තමයි well known කියන්නේ. අපි කියනවා well known singer, well known politician. හුඟක් අය දන්න කෙනෙක් කියන එක. And that's the end of your list, but don't finish your work now. You have to write more compound words. You have to extend this list. When you write, see that there are different kinds of compound words. Words with one word, words where there are two words, and words written with a hyphen. වචන දෙකක් සහිතව ලියන compound words, තනි වචනයකින් ලියන compound words. ඒ වගේම අපි දැක්ක hyphen එකකින් අපි කියන්නේ check in airport එකට hotel එකට check in වෙනකොට අපි ඒ වචනේ officially arrive කරනවා කියන එක ඒකට ඒ තැනට යනවා කියන එක එතකොට අපි hyphen එකක් එතන පාවිච්චි කරනවා. Now before we wind up today's lesson, we'll look at how compound nouns are made. මොන වගේ දේවල් එකතු වෙලාද compound nouns හැදෙන්නේ කියලාත් පොඩ්ඩක් බලලම අපි අද unit එක ඉවර කරමු. Noun and a noun. Look at this. You have a noun and a noun. Bed is a noun. Room is also a noun. Adjective and a noun. Black is an adjective. නාම විශේෂණයක්. Board is a noun. එතකොට black and board එකතු වෙලා blackboard හැදෙනවා. Bedroom කිව්වම noun plus noun. Verb plus noun. බලන්න swimming කියන්නේ verb එකක්. Pool කියන්නේ noun එකක්. එතකොට swimming pool කියන compound noun එකේ තියෙන්නේ verb එකකුයි noun එකකුයි. Preposition and a noun. Under කියන්නේ preposition එකක්. Water කියන්නේ noun එකක්. Underwater. Noun and a verb. Haircut. බලන්න hair කියන්නේ noun එකක්. cut කියන්නේ verb එකක්. එතකොට haircut. Adjective and a verb. Public කියන්නේ adjective එකක්. Speaking කියන්නේ verb එකක්. එතකොට public speaking අපි කියන්නේ කෙනෙක් ඉස්සරහට audience එකකට කතා කරනකොට public speech එකක් කියලා කියනවනේ. stage එකක audience එකකට කතා කරන එක තමයි හුඟක් වෙලාවට public speaking කියන්නේ. public කියන්නේ මහා ජනතාව කියන එක. අපි public property කියන්නේ පොදු දේපල. එතකොට ඒක adjective එකක්, speaking කියනකොට verb එකක්. Preposition and a verb. Input. In කියන්නේ preposition එකක්, put කියන්නේ verb එකක්. Input devices, computers ගැන ඉගෙන ගන්නකොට output devices කියලා එහෙම සමහර වෙලාවට පුතාලා දැකලා ඇති. ඒ වචන මීට ඉස්සරහට දැක්කත් බලන්න. එතකොට පුතාලට පේනවා මේක compound noun එකක්. මේ විදිහට තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. අපි හුඟක් පැහැදිලිව මේ දේවල් කතා කරාම හොඳට මතක හිටිනවා පුංචි කාලෙදිම මේවා නිවැරදිව
ඉස්සරහට ලොකු ග්‍රේඩ්ස් වලදී මේවා එනකොට හරිම ලේසියට දැනේ පුතාලට මේ විදිහට කරලා තිබුණොත්. Now let's look at what we learnt in this unit. Past continuous tense. Our main grammar point today was past continuous tense. There we revised present continuous tense as well. අපි present continuous tense එකත් revise කරා දුවල පුතාලට මතක ඇති past continuous tense එකේ මොනවද අපි positive කියන එකෙන් අදහස් කරේ? was නැත්නම් were කියන දෙකෙන් එකක් එක්ක. was නම් singular, were නම් plural. එකක් එක්ක verb එකයි ing form එකයි. negative වෙනකොට was, were දෙකෙන් එකයි not එක verb එකයි ing form එකයි. question වෙනකොට මොකක්ද එන්නේ? පටන් ගන්න අපි word order එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ එතන. ඒ හැම තැනදීම subject එකක් මැද්දට එනවා. was, were දෙකෙන් එකක් එක subject එක මැද්දට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ verb එකයි ing එකයි එනවා. උක්තය මැද්දට ඇවිල්ලා. මෙතන කිව්වොත් අපි was, were, verb ing. subject එක මුලින්නේ වැඩේ කරපු කෙනා, ක්‍රියාව කරපු කෙනා. subject එක මුලින් ඇවිල්ලා was, were දෙකෙන් එකයි verb එකයි ing එකයි. එතකොට අපි she was playing the piano when I went there. She was playing the piano. She was not playing the piano. මෙතන ඇහුවොත් was she playing the piano by 6 o'clock last evening. ඒ වගේ අපිට word order එක වෙනස් කරාට මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි was, were, ing verb. compound nouns කියනකොට අපි කරා ක්‍රම තුනකින් single word, compound nouns, compound nouns with two words, and then we have compound words with a hyphen. hyphen එකක් දාලා ලියන compound words අපි ඉගෙන ගත්තා. examples හැටියට ලිව්වොත් අපිට දාන්න පුළුවන් single word කියන එකට sunflower, two words කියන එකට bus stop, ඒ වගේම hyphen එකක් එක්ක ලියන එකට අපිට example එකක් තිබුණා check in කියලා. මේ ඉගෙන ගත්ත grammar points වලට අමතරව අපි world wonders ගැන කරලා ඒකෙන් අපි describing places කියන එක හොඳින්ම කෙරුවා. We discussed so many interesting facts about the world wonders, the new world wonders. Then while discussing those interesting facts, we learned how to describe a place. හොඳට කොහොමද විස්තරයක් කරන්නේ යම්කිසි place එකක් ගැන මොන වගේ කරුණුද ඒ වගේ picture එකක් place එකක් describe කරනකොට අපි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ කියලා ඉගෙන ගත්තා. I hope you enjoyed all these activities, and also I believe that you learned what were stressed in these activities. ඒ වගේම පුතාලා workbook activities කරන්නත් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. මේ කරපු දේවල් මතක් කරගෙනම එතකොට තවත් හොඳින් revise වෙනවා අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් Pupil's book activities වලින්.